ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ एजुकेशन के अदारे दे विच एक अपना खास मुकाम हासिल किया होया जो आज साडी शख्सियत ने साडे इस प्रोग्राम के करिए दिल दी गल्लां विच डॉक्टर गुरप्रीत सिंह टुटेजा असीं उन्हां नूं अपने प्रोग्राम में जी आए आखदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सरदार कुलमोहन सिंह जी राजा सांसी जी नूं बेनती करांगा कि डॉक्टर गुरप्रीत सिंह नाल करनगे अज दिल दीआं गल्लां। सरदार कुलमोहन सिंह जी। करिए दिल दीआं गल्लां दा मेजबान कुलमोहन सिंह राजे सांसी चढ़दी कला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का अते सिक्खी चैनल के दर्शकों को जी आया आखदा। रोज़ की तरह जिस तरह वीर हरजोत शाह सिंह जी ने दसिया एक नवे मेहमान के नाल असी आप जी नूं रूबरू कराने और केवल रूबरू नहीं कराईदा उसके नाल उसके ज्ञान की रोशनी का फायदा भी लईदा। गुरमत ज्ञान के चानन मुनारे जिथे विद्या के खेत्र च इन्होंने शिखर हासिल किया उत्थे गुरमत ज्ञान का भी एक सोमा बन के ये सेवा कर रहे हैं। जिहड़े साडे मेहमान जिहड़े ने वो एसोसिएट प्रोफैसर ने मैथमैटिक्स के दिल्ली यूनिवर्सिटी के विचकार डिप्टी डीन स्टूडेंट वेलफेयर जिहड़ा कि 2008 तो लैके 2018 तक रहे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। प्रो वाइस चांसलर अकैडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा कि प्रोफैसर मैथमैटिक्स श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ट्री सेंटरी यूनिवर्सिटी गुड़गावा दे और उसके नाल नाल जाकिर हुसैन कॉलेज के अंदर सीनियर प्रोफैसर के तौर के उत्ते सेवा निभा रहे हैं। और अज वो मेहमान साडे नाल है डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी टुटेजा। सर टुटेजा साहब जी आया नूं आप जी नूं असी सदा देने आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी इस तो पहला कि गल्लां बातां दा सिलसिला शुरू करिए नॉर्थ अमेरिका के चढ़दी कला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों और सिक्खी चैनल के दर्शकों अज दे इस मौके दे उत्ते कुछ कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहवागा कि पैंडमिक का जिहड़ा टाइम है ये अपने परिवार के नाल रल के घर ही सेफ रहना है हेल्दी रहना है और अपने घर रहो घर दे विच अपने परिवार के नाल समा दो। परिवार दे कोलों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वड्डे वडेरे तुहाडे घर विच होणे ने उन्हां दे नाल बैठ के दिल दीआं गल्लां करो और मेरा ख्याल है इस कर ये जिहड़ा समा है ये बहुत अच्छा व्यतीत हो जाएगा। बाकी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आंदियां रहिंदियां ने उन्हां नूं असीं डिफरेंट तरीके नाल भावें वो हैल्थ दे रिलेटेड ने या फिर वो सोशल रिलेटेड ने उन्हां नूं रिजॉल्व करन दी कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तुसीं जिथे जिथे अपना इंट्रोडक्टरी गल की उहदे नाल नाल एक संदेश भी दे दिता है कि स्टे होम स्टे सेफ जिहड़ी गल है बहुत जरूरी है। अज की तारीख के अंदर परिवारां दे नाल रह के असीं वो समा बिताईए जिथे असीं परिवारां दी सांझ करांगे उत्थे नाल नाल असीं अपने आप नूं भी सुरक्षित रख सकांगे। सो डॉक्टर साहब तुसीं मैथमैटिक्स के प्रोफैसर हो। ये विशा हमेशा आम तौर पर बच्चे जिहड़े ने वो पढ़ाई दे विचकार सब तो पहला घबराते ने मैथमैटिक्स। एक समा सी कि जदों अज तो बहुत सारियां जिहड़ियां सपोर्ट्स कह दीए इस सबजैक्ट नूं मिल चुकियां ने जिहदे राही बच्चे जिहड़े ने वो काफ़ी सारी सपोर्ट लैके इस सबजैक्ट नूं होर ईजी कर सकते पे ने। उत्थे एक समा सी कि जदों 2 दूनी 4 दे पहाड़ियां तो लैके तो फिर मैथमैटिक्स दी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते इंसान जिंदगी के शिखर नूं हासिल करता सी। वो समय और इस समय के विचकार एक प्रोफैसर होने के नाते मैथमैटिक्स से क्योंकि तुसीं सारी गहराई नूं नापिया होएगा वो समा और इस समय के विचकार की फर्क आ गया? देखो जी जदों मैं पढ़दा हुंदा सी तां एक बड़ा क्लीयर कॉन्सैप्ट सी कि टीचर्स जिहड़े ने वो जब तक डंडे ना मारन तब तक स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती। पर अज दा समा डिफरेंट है। अज तुसी डिफरेंट एड्स यूज करते हो डिफरेंट सबजैक्ट नूं ईजी करन वास्ते हेल्प लैंदे हो। फॉर एग्जाम्पल अजकल तुसी देखिया होगा बहुत सारे कंप्यूटर दे सॉफ्टवेयर्स ने जिहड़े अपने कॉन्सैप्ट्स नूं ईजी कर देंदे ने भावें वो मैथमैटिका है भावें वो मैक्सिमा है लैब है इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ने जिन्हां नूं असीं कंप्यूटर कर रहे हैं वो यूज कर मैथमैटिक्स नूं
ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ। ਖਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੂਣੀ 4 ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਬਿਯੋਂਡ ਦਿਸ ਅਰਥਮੈਟਿਕ। ਯੂ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੌਪ ਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਔਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਮੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ interpret in a better way. That's what we are doing in mathematics now, and in this particular field I have seen that many universities, many premier universities in India are working hard. ਭਾਵੇਂ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 12th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋ, 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰੈਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਨਾਓ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ। ਦੂਸਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਮਰੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੌਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਵੈਲਿਊ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟ ਏ ਗਿਵਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਧਰੇ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਪਾਓ, ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤ, ਇਹ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ
ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 95 96 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਮਤ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਥਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਏ ਕਨਸੈਪਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ CD ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ MCQs ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਵੈਨ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈਡ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟਸ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਾਰਮੈਟਸ ਵਿੱਚ, ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਊਟਡੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। तो मैं समझना कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ particularly ਮੈਂ ਜਦੋਂ after my doctorate I started this ਇੱਕ CD ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਬਣਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ MCQ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ MCQs, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚੁਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਫਨਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਉਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਥੈਂਕਸ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਟਸੈਲਫ gives a lot of encouragement। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ 87% ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। So this is something, you attach yourself spiritually with the students and make them to understand the life. That's what I think I normally tell my students. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡੀਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਟੀਚਰ ਆਫ ਬਾਈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਬਾਈ CSIR ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 5 ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਬਲਗੇਰੀਅਨ, ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਕਰੋ, WhatsApp ਕਾਲ ਦਿਓ, ਮਿਸ ਕਾਲ ਦਿਓ, ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਈਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। तो मेरी बेनती है डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी कि गुरमत प्रचार ते गुरसिक्खी दे प्रचार लई जिहड़ी साधना की वरतों हो रही है अज की तरीक जिहड़े साधना दे वरतों की जा रही है,
ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਈਡੀਅਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। जी 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 सर। मेरा मैं क्वेश्चन मैं हम्म, जी डॉक्टर साहब आप प्लीज कंटिन्यू करो जी। हाँ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਕਿ ਈਡੀਅਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਸਮ ਯੂ डॉक्टर ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗਿਵ ਸਮ साहब मैं हाँ नहीं कोई नहीं डॉक्टर साहब इतना है कि ਗੁਰਮਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਈਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਈਡੀਅਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਣ, ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਯਾਨੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸੋਰਸਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੋਡੈਸਟੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਇਹੀ ਸਮ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਨਾਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕੈਡਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਕੈਡਮਿਕ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੇ, ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜੋ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪਰਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਰ ਮੈਂਟ ਫॉर दैट ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਰਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਪਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। तो whosoever come first, that means कि वो उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ रहा है, बाकी तो ने भी समझा लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाए, वो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते। सो एक तो सेकंड है कंपटीशन विच ਅਸੀਂ बहुत सारे कंपटीशन करिए। थर्ड ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਵੇ ਨਾਲ
ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ एजुकेशन ਦੇ एक बॉडी बनी हुई है और ਜਿਹੜੀ कंट्रोल करती है, और वो एजुकेशन बॉडी ना ही केवल गुरुद्वारे तो सीमित होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ਜਿਹੜੀ कि पूरे ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਆਸਪੈਕਟ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਸਪੈਕਟ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਰੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਟਰੈਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟਰੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਫੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ a Sikh will become a better person than any other person। देखो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल फोरम्स हैगियां ने ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, say that every Sikh should become something like what a forum demands, that every Sikh should be a good person, and we can do it if we have some body like this who a thought process। बहुत सारे शिक्षा मंडल बने हुए ने, तुसी देखे हुए ने, और ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਕੂਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 50 ਇਅਰਸ ਬਿਯੋਂਡ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ, ਖਾਲੀ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਪਾਠਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘੜ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਨਿਭਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਔਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਈਡੀਐਮ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਲੰਬੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 96 97 ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਜ CD ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ CD ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 1999 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਕੁਇਜ਼ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਬਹੁਤ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ CD ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ CD ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰਮਤ ਗੇਮਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਖੰਡਾ ਐਂਡ ਘੋਸਟ, ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ 3D ਮੇਜ਼, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਲੱਸ ਲਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ 1999 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ CD ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਲਮੋਹਨ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8th ਔਰ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਲਮੋਹਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।